जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु प्यार विच जुड़ बैठे गुरु सवारी साध संगत जीओ, सतगुरां दी अपार रहमत होई दिन दे पिछले पहर दे दीवाना दे विच जुड़ बैठ करके आपां समय अते सवासां नूं सफला बनाउण दा यतन करिए। बड़ी अपार बख्शिश सतगुरां दी होई। होवो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो रिबलाई। नेता प्रति आप दी ये प्यार दी एकत्रता करते हो जो सत्संग दा रूप है। कल दे दीवाना दे विच सरवण कीता सी आप दियां ने लखी शाह बनजारे ने किवें अपनी जान तली ते धर के सतगुरां दे पावन धड़ नूं गड्डियां दी रूह दे विच छुपा के प्रशासन दीयां नज़रां विच घट्टा पा के अपने घरां दे विच लिया करके घरां दे समेत ही संस्कार कर दिता। बाद विच रौला पाया गया कि अग पता नहीं किवें लगी ते किहने लाई है। जदों तक दुनिया ने इकट्ठियां होके अग बुझाउण दा यतन कीता उदों तक अंतिम संस्कार दीयां रस्मां संपूर्ण हो चुकियां सन। दूजा दिन चढ़िया सतगुरां दे शरीर दे पावन फुल्लां नूं सारा अंगीठा समेट करके लखी शाह बनजारे ने उसे थां ते दफन कीता ते उत्ते थड़ा बना दिता। सतगुरां ने अपने प्यारे दे पासों सेवा ले लई। एक भावना सी, चाहत सी अंदर। इथों तक आप संगतां ने इस पावन कथा दा आनंद माणिया क्योंकि समा वो चल रहा है जिस समय विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज तन दा परित्याग कर चुके ने शहादत दे के ते दशमेश पिता जी गुरता गद्दी ते सजे। कि जो बेचदा संभालना चूड़ामण कवि भाई संतोख सिंह जी खास करके दा जिक्र कर रहे हैं। आओ कुछ समा फिर सफला बनाइए। रसना गुरु पवित्र आत्म सहित जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कोई ना जान सकियो मत हीने इम सतगुर संस्कारन कीने। गुरु दे प्यारे सिख लखी शाह बनजारे ने जो कार्य कीता सारी दिल्ली विच कोई भी इस गुप्त गल नूं जान ना सकिया। सिख ने अपना मोर्चा फतेह कर दिता है पर समय की फौज दीयां अखां विच धूड़ पा दित्ती। जिस वेले तांबे दीयां गागरां विच पा करके सतगुरां दे पावन तन दे अंगीठे नूं धरती विच दफन कीता। अज दे दिन संगतां नूं एकत्र करके मिठा कड़ा प्रसाद वंडिया गया। ये भाना मन्निया बड़े प्रेम दे विच। सवेर हुंदिया रौला पिया सतगुरां दे धड़ दा संस्कार हो गया। सिखां दे विच इस गल दी खुशी सी सतगुरां दे पावन शरीर दी सेवा संभाल किसी सिख ने कीती है। बाकी फौज
कमलिया वांग फिरदी है। कानो तिहावल तब करवायो सिख संगत सब मेल बनायो। जिस दिन तो सतगुरां दे पावन शरीर दा संस्कार कीता लखी शाह वरजारा भावे छड्ड के इस इलाके नूं लाहौर चले है। एक सेवादार दी ड्यूटी ला गया सिखा मेरे सतगुरां दा ये पावन अंगीठा साहिब है ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਤੇ ਜੋਤ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੁੱਚੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 250 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲੱਗਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ दोनों वेले याद करते ने। शब्द रबाबी मिलत है गायो कर अरदास सबन बरतायो। इस कार्य तो बाद लखी शाह वरदारे ने सहज पाठ आरंभ करवाया उसी स्थान पे। 7 दिनों बाद उस पाठ दे भोग पाए गए। आज रबाबी सिखा ने कीर्तन कीता संगतां ने बराग विच अरदास कीती ते फिर भी शुक्र करते ने धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिसका कारज तिन ही किया मानस क्या बेचारा। पातशाह साडे विच इन्ना दम नहीं सी ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਯੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਸ ਧਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੋੜ ਮੇਲ ਇਮ ਕਰ ਸਭ ਰੀਤ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਤ ਅਧਿਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਰਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਏ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਪਰ ਛਾਨ ਛਵਾਈ ਦੀਪ ਜਲਾਵਤ ਰਹੇ ਸਦਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛੱਪਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਰਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਜਿਮ ਪੁਨਹਿ ਉਸਾਰਿਓ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਬ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਓ। ਰਾਵਣ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਇਹ ਕਥਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੁਪਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਥਾ ਵਿਖੇ ਅਵਸਰ ਜਹ ਪਾਉ ਸੋ ਸਭ ਨੇਕੀ ਰੀਤ ਸੁਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਵਸਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪੁਰਜੋਬਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰ ਸੇਖਨ ਕੋ ਅਧਿਕ ਰਜਾਉ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰ ਮਿਲਵੇ ਬਰ ਪਾਉ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜ਼ਾਰਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟੱਪਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜ਼ਾਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੰਨ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਠੌਰ ਠੌਰ ਰੋਰਾ ਪਰਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਸੀਸ ਨਹਿ ਪਾਏ। ਲੋਪ ਭਇਓ ਗੁਰ ਧਰ ਅਬਹਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਹੁਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਥਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਰ ਮਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਧੜ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਲੱਗਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਚੌਪਈ ਮੋਢ ਨਰੰਗੇ ਟਿਕ ਸੁਧ ਗਈ ਪ੍ਰਥਮ ਸੀਸ ਕੀ ਜੋ ਬਿਦ ਭਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੇਦ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੜਦੀ ਉੜਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧੜ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਮੁਕਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਨਸੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਫੋਰਸ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮਹੀ ਧਰ ਧਰਨੀ ਮਹਿ ਬਰਿਓ ਕਹਿ ਆਕਾਸ਼ ਮਹਿ ਉਰਦ ਚੁਰਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਸ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਧੜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਖਾ ਗਈ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਉੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਹੋ ਤੇ ਕੁਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭਇਓ ਲੋਪ ਦੇਖਤ ਅਗਵਾਨੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਭ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਖਾ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਏ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਅਚਰਜ ਕੋ ਤਬ ਸ਼ਾਹੂ, ਰਹਿਓ ਬਸੂਰਤ ਬਹੁ ਮਨ ਮਾਹੂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਇਆ, ਝੁਕ ਕੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਖਿਜਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਧੜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਚੱਜ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਐਸਾ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਾ ਕੀਨੋ ਘਟੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਾਕਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਮਲ ਬੜ ਅਹੇ, ਤੋ ਨਾ ਰੰਜ ਦਿਖਾਵਨ ਚਾਹੇ। ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਬੂਲ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਤਨ ਦੇ ਪਰਿਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੱਲ ਰਖਵਾਰੇ, ਧਰ ਸਿਰ ਦੁਰੇ ਨਾ ਕਿਨਹੋ ਨਿਹਾਰੇ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਖੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਜੇ। ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗਲੀ ਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਨੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਸ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਚੰਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਧੜ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਨ ਹੈ ਮੁਲਾਨੇ ਜੇ ਦੁਰ ਗਏ, ਤੁਮ ਹੋ ਕਾਜ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਨਾ ਮੁੱਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਐ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਈ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਜ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਨ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸੇ, ਆਪ ਨਰ ਮਨ ਹੈ ਜਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸ਼ਰਿਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਕ ਆਖੇ, ਦੁਸਤ ਆਖੇ, ਕੁਪੱਤ ਆਖੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀ,
ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਣਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਾਂਗ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਜੀਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਜੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਥੋੜਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਾ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, 5 7 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਸਭ ਕੇ ਉਰ ਡਰ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲਾ, ਹੁਕਮ ਅਦੋਲੀ ਤੇ ਅਸਹਾਲਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਟਾਲ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਾਇਓ ਬਹੁ ਬਾਰ ਕੰਧੇਰੇ, ਨਹਿ ਮਾਨਿਓ ਹਟ ਠਾਨ ਵਡੇਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੁੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜੋ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮੁੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਅ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ। ਸੁਨ ਕਰ ਭਨ ਹੈ ਮੋੜ ਚਵਕਤਾ, ਹਿਤ ਧਰਮ ਕੀ ਰਾਖੀ ਸਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੁੱਲਿਆ, ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਖੱਟੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਪ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਪੀਰ ਭੀਮ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੁੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੋਰਥ ਭਇਓ ਨਾ ਸੋਈ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਰਗ ਜਗ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਏ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਪਰਦੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੋੜਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਲੱਖ ਦਲਾਸੇ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਗਈ।
पल्ले कख प्यारा। जमादार को तब ही बुलायो हो, तर्ज कहियो तै क्या कर आयो हो। औरंगजेब बादशाह ने अपनी अंदर दी चिंता व्यक्त की, प्रगट की है भी मैनू ते दुख इस गल दा, मैं सब कुछ कर करा के खूह च सुट लिया, सब कुछ कीता, अत्याचार कीता, भुखे प्यासे रखिया, सिख शहीद कीते, मैनू की फल मिलिया, की रिजल्ट मिलिया। सोचिया सी मुसलमान बन जाणगे, किते मेरा मान सन्मान होर वधेगा। उसे वेले सेनापति ने पुछदा, कहंदा तू दस तेरी ड्यूटी लगी सी ना। जदों बंदा आप निष्फल हो जे, अपने कोलों कुछ ना होवे, तो दूजे नूं बुरा भला ही कह सकदा। जदों पानी कोलों तो टप जाए, औरंगजेब झटक के पिया सेनापति नूं, कहंदा तैनूं इंने दिनां दा लाया, हज़ारां फौजी तैनूं दित्ते, तेरे हुंदियां गुरां दा धड़ किथे गया, इस गल दा जवाब दे। सिर धर की ना करी तकराई, सब ते कोल गयो चुराई। देख तेरी सख्ती दे विचों भी कोई सतगुरां दे धड़ नूं चुरा के ले गए। ताला भी लगिया होवे, चाबी मालक दी जेब विच होवे, ते घर दे विचों चोरी हो जे ते ताला लगे दा लगਿਆ है। ये काम कौन कर सकदा है? पेटी बंदा कर सकदा है। जा मिली भुगत हो सकदी है, अपना ही होगा ना। बादशाह कहंदा एडी वड्डी शक्ति दे पहरे दे विचों मृतक शरीर किवें निकल गया, ओनू कोई लेके गया। सच दस दे, नहीं शरा दे मुताबिक तैनू सजा देआंगा। हाथ जोर तिन गात बुझाई, शीस समय नर थे समुदाई। उस वेले हाथ जोड़ के कहन लगे जी वेखो सीस वाली ते मेरी जिम्मेवारी कोई, उस वेले ते मैं हाजिर नहीं सी उत्थे। जदों सीस सतगुरां दा आलोक होया, उदों ते लखां लोग सी, लखां ही सी, ते जिन्हें सीस कटिया पता ते ओनू भी नहीं सीस किथे। बादशाह जी सीस बारे ते ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਲੋਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਧੜ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਸੈयद ਅਰ ਉਮਰਾਬ ਮੁਲਾਨੇ, ਖਰੇ ਰਹੇ ਕੁਛ ਗਇਓ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਜੀ ਖੜੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਧੜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ 1400 ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। कोई हिक तान के लखी शाह बनजारे वांग सतगुरां दा धड़ चुक के ले जे, है ही नहीं सी कोई। उन्हां समयां विच सिख कौम रलेवे वाली सी, हिंदू मुसलमान सिख तिन्हां दा लिबास सेम सी, ते अंदरों एक कौम दे लोकां दे विच बहुती प्रभुता नहीं सी, स्पिरिट नहीं सी बहुता। भी गल सच नूं सच कह दी, उदों बिरले सी बंदगी वाले ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣਾਈ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਪਤੂਰ ਧੂਰ ਜੁਤ ਵਾਯੂ, ਬਹੀ ਵੇਗ ਤੇ ਵਿਖ ਨਾ ਸਕਾਇਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਠਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਧੂਲ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮਲਦੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਟਾਲਦਾ ਹੈ,
ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਨ ਬਨ ਜਾਰਨ ਕੇ ਗਨ ਬੈਲ, ਚਲੇ ਜਾਤ ਪਾਵਤ ਬੜ ਐਲ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕੌਣ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਲੁਬਾੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਲ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਬੜਾ, ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਖਰੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿਪਾਹੀ ਖਰੇ, ਰਖਵਾਰੀ ਧਰ ਕੇ ਤਰ ਤਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 500 ਬੈਲ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਗੱਡਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਸ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਏ, ਛਪਿਓ ਤਬਹਿ ਨਹਿ ਕੀਨ ਬਿਲੋਕਨ, ਸਭ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਨਰ ਕੀਨੇ ਰੋਕਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਐ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਖੂਹ ਬੋੜ ਥੜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਲੋਪ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਟਾਲਦੇ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਗੱਡੇ ਆਏ ਸੀ ਬੈਲ ਬਲਦ, ਪਰ ਫੌਜ ਕਹਿੰਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹੇ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਹਿ ਪਾਇਓ, ਅਜ਼ਮਤ ਸੋ ਕੁਛ ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਇਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਬੀਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡਾ 500 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ 499 ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਆਖਰ ਸਤਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਹੋਲ ਹੋਤ ਉਰਸ਼ਾਹੂ, ਤਉ ਨਾ ਸਕਹਿ ਸਕ ਹੈ ਕਿਸ ਬਾਹੂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੌਲਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੌਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਸਮਝੋ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਚਿੰਤ ਅਧੀਨਾ, ਰੁਚ ਕਰ ਖਾਨਾ ਖਾਨ ਨਾ ਕੀਨਾ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਸ ਅਲੋਪ, ਹੁਣ ਧੜ ਅਲੋਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਭਾ ਚ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਣੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲੋ, ਕਿਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਪਰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਬ ਪ੍ਰਯੰਗ ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਪਾਪੀ, ਹਿਤ ਸੁਪਤਨ ਕੇ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿਆਪੀ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਏ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਾਪੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਟਿਆ ਸੀਸ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਇਓ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਦਾ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਖ ਲਾਈ, ਅਜੇ 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪਲਕਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਵਰਦ ਕੇ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਈ।
कहते वो भाई मती दास भावे तन का परित्याग कर गए ने, वो सिख ते मौत तो बाद जिउंदा, जिन्हों शहीद कहते ने। जमाना ते मौत बाद मर जाता ते सिख ते फिर भी उत्ते ही है, अंदर थोड़ा वरता है। जिन्हें गुरु लई शहादत दिती है, जो कौम लई शहीद होया उते सदा ही अमर है। कहते भाई मती दास नूं अज गुस्सा चढ़ गया, इनू वेख के पलंगे ते पई ते सूक्ष्म रूह है पहला जाके वो बड़े दिनां दे घुमदे फिरदे सी, बस उदों तक ही पहरा रखिया होया सी। उन्हां ने चांदनी चौक कोई मेरे दाते सतगुर दे तन दा लादर ना कर देवे। लखी शाह बनजारा कौन सी, एक सोचण वाली गल है। जे सतगुरां दे प्यारे सिख भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी उस वेले चोज ना वरताउंदे ते धड़दा संस्कार ओ कल्ला सिख किवें कर लैंदा। आखो सतनाम कि सिख वरते। पॉजिटिव एनर्जी भाई मती दास जी ने वेखिया जदों कि दुष्ट दवाइयां लेके सुख दी नींद सौ गया, साडा शरीर आरे नाल चीर दिता है कि खुशी मनाउंदा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी उत्ते ने अत्याचार कीता ते अजे भी दिल्ली विच रहना चाहुंदा है। कहते गुस्से विच आए हुए भाई मती दास महला विच प्रवेश हो गए। अपराधी के ढिग चल गयो, अधिक क्रोध हिरदे उपजयो। कहते भाई मती दास औरंगजेब दे बेडरूम विच आए, सिपाही खड़े सी आसे पासे। ਇੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨੀ ਮਨ ਸੋਚੇ ਅੱਜ ਤੇ ਗਲ ਘੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧਾਰੇ ਤਰਾਸ, ਨਹਿ ਪਾਪੀ ਕੋ ਕੀਦ ਵਿਨਾਸ਼। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਤੀ ਦਾਸ ਵੇਖੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਵਰਤਾ ਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਰਦਿਆਂ ਖਤਮ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਏ। ਪਾਟੀ ਤਬ ਪ੍ਰਯੰਕ ਕੀ ਗਹੀ, ਡਾਰਿਓ ਉਲਟਾ ਗਿਰਿਓ ਤਰਤਹੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਰੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਵਿਖਾਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਥੋੜੀ ਰੋਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਲੰਗਾ ਚੰਦਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਈ ਕਵੰਡਲਾਂ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਜੋ ਬੈਠ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਪੜ ਪੜਾਏ ਠੰਡ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਵਨ ਮਹਿ ਇਮ ਸੁਨ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਚਲਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਾਂਗ ਉੱਚਾ ਉੜਦਾ ਗਿਆ। ਛੰਦ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਪਲਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਸ਼ਟ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਹਾਏ ਅੰਮਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਸਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈੱਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘਬਰਾਇਆ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਤੈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਆਪਨੇ ਪੈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਖੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਦੋਸਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਡਰੀ ਜਾਵੇ, ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ।
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਹਿਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਨਿਕਸ ਸਿਧਾਵੋ, ਪਰਾ ਲਬਦ ਲੋ ਜੀਵਨ ਪਾਵੋ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਵੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨਾ ਕੱਟ ਲਵੀਂ। ਮੋਹਰ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਏ ਸਜ਼ਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਵਗਿਆ ਅਧਿਕ ਕਮਾਈ। ਦੋਸਤਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਨਤ ਤਰਾਸ ਧਰ ਦਾਸ ਬੁਲਾਏ, ਖਰੇ ਸਮੀਪ ਕਰੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕਰਨ, ਬਾਲ ਬਾਲ ਅੱਗਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਘੂੜ ਘੂੜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਰ ਕੀ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮੰਤਰ ਪੜ ਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਧਾ ਕਰਵਾਇਓ ਪਰਯੰਕ, ਕੋਟਿਓ ਪੁੰਨ ਭੈ ਭੀਤ ਸਸ਼ੰਕ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੰਘਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜੂ ਰਾਤ ਆਊ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ, 1 ਘੰਟੇ ਚ ਮੁੱਠੀ ਕਰਨ, ਵਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਆਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਹੋਣਾ ਹਵਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਦਾਬੇ ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਅੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਲਾਇਆ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸੌਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾ ਜੁਟੇ ਬਿਲੋਚਨ, ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਸੋਚਤ ਚਿਤ ਮੋਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈੱਡ ਵੀ ਕੰਬਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸਤਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਪਿਆ ਏ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਹੱਟ ਤੇ ਕਹਿਤ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸ, ਹੋਏ ਨਾ ਹਜ ਹਿਓ ਇਹ ਤਰਾਸ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਦੱਸਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹੀ ਗੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
आखे कहता पता नहीं कौन है दिसदा मैनू भी नहीं, ताबे जे मारदा थप्पड़ जे मारदा है। वो क्यों नहीं दसदा भी मैं बादशाह, कल नूं ये गल प्रजा विच जाऊगी ते लोग मेरा मजाक उड़ाउणगे भी उदों ते पंगे बड़े लैंदा सी, कहदा सी मैं किसी तेग बहादुर नूं नहीं जानदा, मैं किसी सिख नूं नहीं जानदा, ते हुण सिखां तों डरदा दिल्ली भी सौंदा नहीं। आखो सतनाम, कोई इज्जत बचाउंदा अपनी। औरंगजेब कहंदा जी अज दी रात औखी सौखी कटा दिओ, मैं कंनां नूं हथ लाउणा अपने साथियां नूं, तांत्रिकां नूं कहंदा पहरेदारां नूं अज तो बाद मैं लाल किले च नहीं सौंदा, ये सच है। उस दिन तो बाद जदों सतगुरां ने मुगलां दी जड़ खत्म करती ना, तुरकां दा कोई बादशाह दिल्ली विच रात नहीं सुत्ता, कोई भी बादशाह जा रहे सी आगरे ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਕਲਾਨੌਰ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਾ ਕਿਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 2-3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵਸ ਕਰ ਲਏ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਮਾਨਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਕਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਸਗਰੀ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ, ਖਰੇ ਪਾਹਰੂ ਪ੍ਰਾਤ ਸੁਆਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ 5 ਨਮਾਜ਼ੀ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਲੇਖਾ ਜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸੇਗੀ ਜੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੋਜ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਖੱਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ